सुनेगा पुकार सदा वाहिगुरु गुरु के साजी ते निवाजी साध संगत जी आप सब माई भाई बहुत ही कर्मा वाले हो जो अपने दुनियावी कारागार छड्डदे हुए जागदी जो जुगो जुग अटल धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन
ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੋਲ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜੇ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਬਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਮਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨਿਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਚਾਹੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਐਸੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣਤਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਛਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਝੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰੁਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਜ਼। ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ। ਪਰੁਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, आज जुगाद भगतन का रखा उस्तत कर कर जीमा। ये महाराज की उस्तत करके काम बख्शिश होती है। जेकर असी वाहिगुरू की उस्तत करांगे काम दे पांगे ते साध संगत जी उच्च कोटि नूं प्राप्त हो जावांगे। नीच जात हर जपदे हां उत्तम पदवी पाए, उत्तम पदवी पाए, उत्तम पदवी ऊंचा दर्जा मिल जाता है। जो निमे होके साहब के चरणों नाल जुड़ते हैं ते गुरु नानक के घर में सब मुरादां पूरियां होंदियां ने। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोलै इहां उहां सच हो। ये सारी कृपा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी है, जिथे सारी मुरादां पूरियां होंदियां ने। एक एक दर गुरु नानक दा। साध संगत आप वाहिगुरू परमेश्वर दर्शन दे रहे ने, अपने बहुत बड़े भाग ने। होवे सिफत समझी नूर अरसों परसों झटी है, तो डिठे सच्चे पातशाह मग जन्म जन्म दी कटी। धन सो वेला जित दर्शन करना, हों बलिहारी सतगुर चरना। भाई भाइयों, रबी दरबार है, रब का दरबार है। जिहड़ा भी माई भाई भावें खतरी होवे, भावें ब्राह्मण होवे, भावें सूद होवे, भावें वैस होवे, भावें ईसाई मत का होवे, भावें हिंदू मत का होवे, भावें गुरसिੱਖੀ धर्म वाले, उन्होंने तो महाराज नूं मनना ही मनना है। तो महाराज जी का दरबार सब के वास्ते खुला है। क्यों जी? रब का दरबार सब के वास्ते खुला होया करता है। रब सब का ही साझा है। गुरु महाराज खुद निरंकार ने, खुद रब ने। बाहो बाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ा वरना कोई। बाणी खुद निरंकार है। ते गुरु प्यारे शरधा तो बगैर तो कुछ नहीं बनता ना। शरधा वाली संगत करिए ना, शरधा रख के संगत करांगे, सेवा करांगे, सिमरन करांगे, बाणी पढ़ांगे, सुनांगे गुरु वाले बन के। पहली गल तो गुरु वाले बनना जरूरी है। आप कई बार इस तरह की मन से विचार कर लेने कि फलाने ने की खटिया गुरु वाला बन के। इतना जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा विद्या सोलना कर्मा सदड़ा खेत। महाराज ने तो बख्शिश कर दी अपनों, वो दात बख्शी है जिन्होंने सुर नर पातशाह दाते ने सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया।
सुर बड़े बड़े लांघे होके ते सूर में नर बड़े बड़े कहते कहते होके चले गए, प्राप्त नहीं होंगे। तो मुनि जन भी लांघे ऐसा नहीं प्राप्त होया। बिन कर्मा के चपाइया ना ही जे वह तेरा धाड़ा है। कर्मा तो बगैर अमृत की दात प्राप्त नहीं होती। जे प्राप्त होती है तो चंगे कर्म होंगे ने। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਖੰਡੇ ਵਟ ਦੀ ਕੋਲ ਪੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਾਸਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਆਉਣਾ ਸੀ ਦੁਆਪਰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੇਖੀ ਮੁਨੀ ਸੰਤ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤ੍ਰੇਤਾ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁਗ ਆਇਆ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਸਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੱਖ ਮਾਨੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਦੁਆਪਰ। ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਲਯੁਗ ਆਇਓ ਰੇ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਯੁਗ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਤੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਟਾਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਝੜਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਇਹ ਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜਪ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ, ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਐਦਾਂ ਮੁਦਰਾ ਪਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਭੇਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਭੇਖਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਨਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਖਤ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸੁਹਾਵੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਤ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਪੈਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪੈਰ ਸੁਹਾਵੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮਨ ਕਰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਨ ਕਰਮ ਲਈ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਮਾੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਹਾਵੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਪ ਸੁਹਾਵੇ ਜਦ ਤੋ ਤੁਰ ਜੁਲਦੇ ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਸ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਰਹਿਬਰ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਸਹੀ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਸਤਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਸ ਵੀ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। जिनको नगर कर्म सरकार नानक नगरी
नर निहाल जिन्हां दे उत्ते मां दी नजर पै जावे। कभी समा आउंदा जदों असीं मां नूं मत्था टेकदे आ, मां दी नजर दे थले आ जाइए, किवें आवांगे? निर्माणता चाहो, मां दी नजर थले आ जाओगे। कोई ऐसा समा आएगा जी कि मस्तक के पुट्ठे लेख सीधे हो जाएंगे। जैसी कलम मुड़ी है मस्तक तैसी जी दे पास। जेडे मस्तक के लेख लिखाए ने पाने कर्म कैसे किए ने, तो पुट्ठे लेख लगा के आए हो जे महाराज नूं मत्था टेकोगे शरधा नाल, नाम जपोगे गुरु वाले बन के, मस्तक के पुट्ठे लेख सीधे हो जाएंगे। ये केवल रबी दरबार गुरु नानक का घर है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों में मत्था टेकिया, मस्तक के पुट्ठे लेख भी सीधे हो जाते हैं। आपको जब बात तो पई सिद्धरी, जब हमारी कृपा हो ना, पुट्ठियां बातें तो सीधी हो जाती हैं, पुट्ठे लेख सीधे हो जाते हैं। जिनको नजर करम सरकार नानक नजरी नजर निहाल, उस मार्ग की कृपा हो जाए, उसकी नजर पै जाए। बंदे ऊपर खुदा नजर गुरु नानक दी, बंदे ऊपर खुदा नजर गुरु नानक दी। नजर पई और भी तार दिता महाराज जी ने। एक सजन संग ते नजर पई गुरु नानक साहब महाराज जी, नानक नगरी नजर निहाल, असली सजन बना दिता। सजन संग कहते सी ना, धन गुरु नानक साहब की नजर पई, सजन को गुरु महाराज ने एक संत का साथ बनाता। एक चोर ने उत्ते नजर पई, घूमी है चोर से गुरु प्यारे को भी एक संत बना दिता। बंदे हो करे खुदा नजर गुरु नानक दी, बंदे हो करे खुदा नजर गुरु नानक दी। सब मेरा वाहिगुरु निहाल कर दे, ये अरदास करिए। सब दे नजर मेहर दी कर दे हो। इना वाया साइया रखी, कहना देखो मेरा वाया साइया रखी, कहना देखो मेरा वाया साइया रखी, कहना देखो मेरा
ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮੇਤ ਦਾ ਪਾਪ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਲੇਖਾ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਨੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਂ ਤਉ ਜਸ ਗਾਵੇ ਜਿਉ ਕਾ ਤੋ ਸਰਣੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਹਰ ਜਸ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਮਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੁਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿ ਕਾਲੇ ਦਾਲੇ ਸਤਸੰਗੀ ਰੂਪੀ ਕਿਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇਤਰ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰ ਚ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਨ ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਜੁੜਨਾ। ਮੋਦ ਲਈਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਆਵਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਨਹਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਸਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਫਿਰ ਮੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਸੰਗ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਐਸਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਵੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਸ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਵਤਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਓ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ, ਭਾਈ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਲਾਓ। ਜੇ ਆਪੇ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ? ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੋਗੇ? ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਧਨ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਧਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਧਨ, ਜਿਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੂਰਮਾ, ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹੋਵੇ। ਜਾਣਨੀ ਜਨੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਾਣਨੀ ਜਨੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਹੈ, ਕਾਹੇ ਰਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਉਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਪੁਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੀ ਵਿਛੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਸ ਭਰ ਮੇ ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਥੱਕ ਗਏ। ਚਾਰ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਮਨ ਡਾਰੀ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਤੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਸ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਦਸੇ ਦਸਾਂ 'ਚ ਡਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪੰਛੀ ਮਿੱਟਾ ਸਕਿੱਟਾਂ 'ਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਰਦਾ। ਮੱਖੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਟਕੇਗਾ। ਕਹਦੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦਾ। ਉਹ ਮੱਖੀ ਢਿੱਲੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲਵਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ, ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ ਮਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਬਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਜਗ ਜੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ ਜੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੰਨੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜੁੜ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਸੋਂ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੋਟ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਧਰਾਜ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਗਲੀ ਪੰਡ, ਬੜਾ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ, ਬੜਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ? ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ,
मेरा वाहिगुरू कृपा करे, बख्शिश करे, मेहर करे। ठीक है, मारना तो कारज उन्होंने मारने आप सवार देने ने, पर कसर कोई नहीं है। सो प्यारिओ, उस समय राजे धराज का चक के खजाना इकट्ठा कर लिया सारा सोने की, मानो गठड़ी बन ली, तैयारी कर रहे हैं ये चुक के लै जा। मन च आई थोड़ी भुख लगी है, रसोई जा बड़िया। रसोई च कुजा सी, राजे ने नून कुटिया सी, रखिया हुआ सी, नून पा के मिर्चां दा कुटिया हुआ सी। ते ओ इन्हें वेख्या भी किते शक्कर है या खंड है, कुछ वगैरह देखा देसी खंड ना होवे, उंगल ला के मुंह ला के देखता भी की चीज है, देखा वो है सी नमक सी, नून सी। प्यारे नून जदों लग्या मुंह नूं, सलूणा आया मुंह नूं रस। गुरु नानक साहब जी का बचन सी, प्रेमिया किसे गरीब मार ना करी, गरीब की चोरी ना करी, हर किसी का भाव नून खा के हराम ना करी। अज एक पासे हीरे जवाहर लाल आदिकां दी पंड पई है, एक पासे गुरु नानक दे बचन ने। हुण बचन जिहड़े ने सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे, वचन मार दे करदे ने। एक पासे सोना है ते एक पासे गुरु नानक साहब दे बचन ने। देख लो, एक भूमिया है, चोर सी एडा बड़ा, अज गुरु नानक साहब के बचनों को कमा रहा है कि इन्होंने की करना है। गुरु नानक साहब के बचन भाव वो ना मोड़ा, वो बचन ने लत मार दी सारे हीरे जवाहर लाल का सोने नूं, मार दे बचन कमाए छड्ड के आ गया सारा ही। गज के आखो सतनाम वाहिगुरू। बचन बचन मनने ने सुन के महाराज जी बाणी जो दसदी है वो आप मनना सुन के, वो बचनों को कमाना। महाराज जी के जो बचन ने बाणी के राही वो सुन के फिर अपन ने कमाने ने बचन। जिवें संतां दे बचन बाणी बारे महाराज की दसदे ने बाणी के राही, सुनत कमावत ध्यान दे उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल है रतन, सुनत कमावत हो तो दार आवतरे लोक निस्ता। सुन के कमाना, बचनों सुनना फिर कमाना, भाव मनना। जे सुनिया है तो मनिया नहीं तो फिर सुनने का फायदा की। इस करके साध संगत जी जिहड़ा इक्के इकलौता पुत्र सी, नाम ओहदा प्रेमा सी। माता पिता समझाया करन बचपन तो एक बेटा देखो जा खेल जो मर्जी, पर बच्चा देखी किते माड़ी संगत च ना रल जी। ठीक है जी, अपने को माया है थोड़ा बकारा ते लानी है, जे माया है तो बकारा वाले पासे ना लग जी बेटा, रब दा नाम जपया कर, किरत करया कर। ये नहीं भी तू बाहर जाके नशा ते लग जाए किते, समझाते रहे पर हटिया नहीं। साध संगत जी हौली हौली शराब दा आदी हो गया, पीने दा, नाल दे हाले प्याले यार बन गए। साध संगत पीन लग गया, बढ़ता बढ़ता बढ़ता। ये शरारत की जड़ है, माफ करना। जदों आप सुनते हैं भी सानू कह रहे ने जी इदा नहीं, ये अपने भले वास्ते है। सतगुरां दी बाणी दस रही है कि ये जिहड़ा नशा शरारत की जड़ है, सारा शरारत की जड़ इत्थों जड़ है, इत्थों सारे नशे लग जाते हैं, बकारां ते परा नहीं लग जाता है। ये सार शरारत की जड़ फिर हौली हौली नशा का आदी हो गया, और नशे खाण लग गया। पहले शराब, फिर सारे नशे च लग गया, नशे च गलतान हो गया। हुण बकारां ते लग गया, पाप करन लग पिया। आखिर फिर तुहानूं पता है कतक कर्म कमावणे दोष ना काहूं जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। पर ना लाज बीमारी चिमड़ गई, कोड़ दी कुष्ठ की बीमारी लग गई। वो जिहड़े निहाले प्याले प्याले दे यार कहते सी तेरे नाल मरांगे, बड़ बड़िया गल्लां मारदे सी, बाहां मार के उच्चे नूं करके बाहां। माता पिता समझाते रहे, कहते बेटा देख की हाल हो गया तेरा, हुण तैनूं कहा कि रब दा नाम जपया कर, माड़ी संगत ना करया कर। कबीर साहब जी भी दसदे ने, कबीर मारी मरो कसंग की, केले निकट जो वेड़, ओ झूलै ओ चीरिए सागत संग ना हेर। जिवें केले दे नेड़े बेरी दा बूटा होवे, हवा चलती है, केला जिहड़ा है उहदे जिहड़े पत्ते ने मस्ती नाल जिवें हवा नाल झुमदे ने, ते ओह बेरी दे कंडे नेड़े हुंदे ने, ओह फिर उहनूं चीर दिंदे ने। ये प्रवान दिता है बाणी राजी।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਜਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ, ਗਲਤਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਐ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਨੇੜੇ। ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਕੁਸੰਗ ਕੀ ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਨੇੜੇ। ਜੋ ਬੇਰੀ ਉਹ ਬੇਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ ਬੇਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੰਢੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਵੀ ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰੇ, ਮਾਤੀ ਵਿੱਚ ਝੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਵੀ ਕੁਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰੇ, ਮਾਤੀ ਵਿੱਚ ਝੁੰਮਣ ਵਾਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਪਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਔਲੀਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਵੈ ਜੋ ਨੇ ਪੀਰ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਾਰ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਨ ਧਰਮ ਗਵਾਓਗੇ, ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੀ ਆਓਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੁੱਖ ਮਰਦੇ ਚਾਲੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਗਠੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਐਤੋਂ ਸੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੁਸਰ ਨਾਹੇ ਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਕੁਸੰਗ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਮੰਦਨਾ ਹਰ ਬਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਲੇ ਗੁਰਦੇਵਾ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸਿਰ। ਜਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜੁਗੀ ਬਖੁੰਡ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਕਰੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜੁਗੀ ਬਖੁੰਡ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਕਰੀ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ,
ਇੱਕ ਘੜੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਵੀ ਰਾਜ ਵਖੁੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਇਹ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜ ਭਗਵਾਨਾ। मैं हर हर नाम का रसोई, क्यों भावे खुराक मेरे सह में तुद बन अवर ना कोई रहाओ। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं खुद आगे अरदास मैं होर तो नाही। जिस पे गुरु बनेती मेरा दुख सुख तुझ ही पास। प्यारिओ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਖੰਡੇ ਬਾੜੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੇ ਮਾਈ ਭਾਈਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰਹਿਤ ਰੱਖੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਘਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗੇਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਖੁੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿੱਗਣਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੁੜੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝਿਆ ਪਾਸਾ ਲਈਆ ਵੱਟ। ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਧਰਮ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕਿ ਦੂਰ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਬਲ ਸਭ ਨੇ ਪਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁਧਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੀਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਹੋ, मेरे ने बजा सतगुण नाल सारी जिंदगी, सारी जिंदगी मेरे ने बजा सतगुण नाल सारी जिंदगी, सारी जिंदगी। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਸੀ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਦੀ ਅਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ, ਮੁੱਖ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਵਸੋਂ ਦੁਰਗੋ ਤਰੇ ਪਾਏ ਨਾ ਸੋ ਘੜੀ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਏ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇਟ ਕੇ ਜਾਂ ਤੈਸੀ ਨਿਰ ਹੈ ਊੜ। ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਰ ਵਾਪਰਾ, ਪੁੱਜੇ ਦਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਹੀਰਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ, ਕਰੋੜਾ ਰਤਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਿਰ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟਾਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। जो मर्जी है महाराज ने सारा कुछ ठीक कर देना है। गुरु ग्रंथ साहिब ने कृपा करनी, मरदा लड़ना छड्यो भाई, बाणी पढ़नी ना छड्यो, नाम जपना ना छड्यो, गुरु घर जाना ना छड्यो। कभी जायद आप जाते हो अटका नहीं कोई सोदा कैसे छोड़िए, जो डर ऐसा होए मरदा लड़नी कदे भी छड़ना। अरदास करनी है, मैं होता नहीं जिसका करो बनेती मेरा दुख सुख को नहीं पा। सारा दिल दा मैं हाल सुना मैं, गुरु की ग्रंथ साहिब को। सारा दिल दा मैं हाल सुना मैं, गुरु की ग्रंथ साहिब
अपना दिल का हाल दुख है तभी अरदास महाराज अगे करनी। फिर महाराज जी की करनगे, सुनेंगे पुकार सारी दुनिया की पुकार, गरीबां की पुकार, अमीरां की भी, गरीबां की भी, सरदा नाल अमीर भी कर दे ओदी भी अरदास सुन दे के पढ़ते लिखे ने गुरु नानक की याद गरीबां दा। ਇਹਦਾ मतलब भी अमीर नाम ही नहीं जपते, जपते ने परले परले ਦੇ ਜਿਹੜੇ नहीं जपते गुरु महाराज ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ महाराज जी ਤਾਂ ਇਹ यार वाली गल ਤੇ ਹੋਰ ਛੱਡੋ। गुरु नानक साहब जी सब ਦੇ ਸਾਧੇ ਨੇ सारे संसार दा सतगुरु नानक साजा सारे संसार दा सतगुरु नानक साजा सारे संसार दा गुरु नानक में परमेश्वर आया वही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी है बाणी गुरु है बाणी में बाणी अमृत सारे और बाणी कैसे विजन माने प्रताप गुरु निस्तारे। महाराज की अरदास करोगे तो फिर महाराज ने की करना है, ये जरा समय चल रहा है ओदा सूरी तो सूरी बाणी जावे कृपा हो दे तेरी माही ओदा सूरी तो सूरी बाणी जावे कृपा हो दे तेरी मालका सारा समा कट देंगे महाराज। जेड़ा समा ध्यान करना सी ये समय को महाराज ने कट देना, जल्दी कट देना, समा कटी हुई है बीमारी पे पर मेरा वैद गुरु गोबिंद हर नाम अमृत देवा काटा जब की फंदा। और प्यारियों महाराज की अरदास करनी है, मैं दान दीवान तुम है मेरे स्वामी, मैं खुद आगे अरदास में होर तो नहीं जिस पर गुरु बनती मेरा दुख सुन तुझी पास विचे धरती विचे पानी विचकार कर खरीदे बकरी से का कट्टा खाए राखे मन हजब परपा दूर की जाए। हल्की बजाई देखो संतो हर निमाने मान दीवारे जो धरती चरण तले ते ऊपर आवे कि नाम साथ ना जागता सब पैरी पाए। आओ अगे समा जागता नहीं देता सकदी समा किसी दी याद नहीं रखता। महाराज की अरदास करिए, मेहर दी नजर रखो महाराज, अपना मेहर प्रयास रखो तेरे ही उठासरा करके महाराज। अब उठ में सैली देखी एक तेरी उठ रहाई है, बस तेरी ओट है, तू ही साई होना है, तू आप मालिक है, आप निरंकार है। मेहर कर दे सारे संसार दे तो ऐसा कृपा कर दे बड़े महाराज में बढ़ाए जिवें मक्खण दे विचों वाल कट के रख दी है ऐसा इस बीमारी नूं अरे रख दो चक के महाराज। संसार सुखी बसता रहे, कोई दुखी ना होवे। राम कली महला की आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद मया मेरी प्राणे सतगुरु मैं पाया सतगुर परिवार परिया सर्व गावने आनिया सब
जो तू माने मेरे गुरु सब विचारना गुरु नानक साहिब जी Guਰੂ